नमस्ते। 9वीं कक्षा का पहला पाठ में है हम। इस कक्षा के लिए आप सबको फिर से स्वागत है। जिस देश में गंगा बहती है, 9वीं कक्षा का पहला पाठ जो है जिस देश में गंगा बहती है उस पाठ में हम पहले मैंने इस पाठ के अंतर्गत 3 पद्य कहा था। पहले 3 पद्य कहा था। जिस देश में जिस पवित्र गंगा नदी बहती है उस देश के रहने वाले हैं भारतीय, जहां होंठों पर सच्चाई रहती है, दिल में सफाई रहती है, मेहमानों को जान से भी हम प्यार करते हैं और किसी को रोटी को हमने नहीं पूजा, ऐसा किसी ने हमने लास्ट क्लास में कहा था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे। ఇప్పుడు చూడండి, తర్వాత పోయం చూసుకోండి, 4th పోయం చూసుకోండి అమ్మా। ఇలాగా పేజ్ నంబర్ 2 లో 9th క్లాస్ ఫస్ట్ లెసన్ जिस देश में गंगा बहती ఈ లెసన్ లో 4th పోయం చూసుకోండి। పేజ్ నంబర్ 3, పేజ్ నంబర్ 2 అమ్మా। ఇది 2 లో చూసుకోండి। ఇక్కడ 3 పోయమ్స్ మొన్న చెప్పుకోవడం 1 2 3 ఆల్రెడీ చెప్పాను। ఇప్పుడు మనం 4th పోయం చెప్పుకుంటున్నాం। లాస్ట్ పోయం ఇక్కడ ఉంది, ఈ పేజ్ లో లాస్ట్ పోయం, సెకండ్ పేజ్ లో లాస్ట్ పోయం, ఓకేనా। ఫస్ట్ పోయం చదువుతాను, చూసుకోండి। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं, ये पूरब है पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो ज्यादा जानते हैं। కొంతమంది ఉంటారు, कुछ लोग, लोग माने ప్రజా, కొంతమంది వ్యక్తులు ఉంటారు। ज्यादा जानते, వాళ్ళకి అన్ని తెలుసు, అన్ని విషయాలు తెలుసు। కానీ లేకిన్ ఏం చెప్తున్నారు సెకండ్ సెంటెన్స్ లో, ఇన్సాన్ కో కమ్ పెహచాన్తే హై, ఇన్సాన్ మానవత్వం విలువలు అనేవి వాళ్ళకి తెలియదు। మానవత అంటే ఏంటి, మనిషిని తక్కువగా లెక్క కడతారు వాళ్ళు। చాలా మంది ఉంటారు, వాళ్ళు డబ్బుకి విలువిస్తారు కానీ మనిషికి విలువివ్వరు। అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, కుచ్ లోగ్ జో జ్యాదా జాన్తే హై లేకిన్ ఇన్సాన్ కో కమ్ పెహచాన్, కమ్ అంటే తక్కువ, జ్యాదా అంటే ఎక్కువ। ये पूरब है पूरब वाले, लेकिन हम पूरब वाले हैं, మనం తూర్పు వైపున ఉన్నాం। ప్రపంచ పట్టంలో తూర్పు వైపు ఉంటుంది కదా మంది దేశం। हम पूरब है, తూర్పు వారం మనము। पूरब है पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर ప్రతి, జాన్ అంటే ప్రాణము, కి కీమత్ జాన్తే, కీమత్ మాని మూల్య, ప్రతి ప్రాణం యొక్క విలువ మనకి తెలుసు అని చెప్తున్నారు। कुछ लोग जो होते हैं वो सब विषय जानते हैं लेकिन वे मानवता का मूल्य नहीं जानते हैं। लेकिन हम जो भारतवासी हैं, हम हर जान की, हर प्राण की, हर मानव की कीमत हम जानते हैं। यही इस पद्य का भावार्थ है। और अब यहाँ देखिए तीसरा पेज में देखिए, 3వ पेज లో చూసుకోండి। ఇక్కడ పోయం చదువుతున్నాను నేను। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है, माने मिलजुल कर रहना और प्यार से रहना। यह चीज सारी विश्व में, यही भारत में ही आपको दिखाई पड़ती है। कहीं ढूंढने पर भी आपको यह नहीं दिखाई पड़ता, हमारे भारत में ही केवल दिखाई पड़ता है। वह क्या है, मिलजुल कर रहना और प्यार से रहना, కలిసి మెలిసి ఉండటము, ప్రేమతో ఉండటము। ఈ రెండే మనకి ఇక్కడ ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనకి కనబడనటువంటి ఈ 2 గుణాలు ఇక్కడ మన భారతదేశంలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి। हम उस देश के वासी हैं, అలాంటి దేశంలో మేమందరం ఉన్నాము। जिस देश में गंगा बहती है, అలాంటి పవిత్రమైన దేశంలో మనము నివసిస్తూ ఉన్నాం। అటువంటి భారతీయులం మేము। मिलजुल कर रहना और प्यार से रहना केवल इस देश में ही आपको मिलता है। ऐसी भारतीय पवित्र गंगा नदी बहने वाले देश में रहते हैं। यही इस पद्य का भावार्थ है। और उसके बाद देखिए, जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए आंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने। जो जिससे मिला सीखा हमने, हमने सीख लिया, क्या सीख लिया, మన భారతదేశానికి ఎంతో మంది దండయాత్రలు చేశారు, ఇక్కడికి వచ్చారు, వాళ్ళు ఉన్నారు, పరిపాలించారు, వాళ్ళు వెళ్ళారు। వాళ్ళందరి నుంచి కూడా हमने सीखा, నేర్చుకున్నాం, మనం ఏదో ఒకటి నేర్చుకున్నాం।
మంచి అనేది మనం నేర్చుకున్నాం, చెడు నేర్చుకోలే, మంచిని నేర్చుకున్నాం. जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने. गैरों, पराया, पराया माने वही मैंने कहा था, कई तरह के लोग यहाँ आकर हमारे भारत देश पर पालन किया, उन सबको हमने आदर किया. गैरों को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए आंधे होकर, मतलब అంటే ఏంటి, సెల్ఫిష్నెస్, స్వార్థానికి ఆందే హోకర్, గుడ్డివారిగా మారి నాకు కావాలి, నాకే కావాలి అని మనం అనుకోలే. रोटी को नहीं पूजा हमने, जो दूसरा खा रहा है उसके मुंह से हमने रोटी को नहीं पूजा. వాడి నోటి దగ్గర తిన్నటువంటి తిండిని మనం లాక్కోవడానికి ప్రయత్నించలేదు, అటువంటి వారు కాదు భారతీయులు అని చెప్పి ఈ పద్యంలో మనకి చక్కగా చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ 3 పోయమ్స్ కి సంబంధించిన మీనింగ్స్ ఇక్కడ బోర్డు మీద రాసాను చూడండి, దాని తర్వాత ఇంకొక పోయం చెప్తా, ఓకేనా. 4th పోయం చూడండి ఇక్కడ. లోగ్, ప్రజా, लोग, प्रजा, ज्यादा, अधिक, ज्यादा, अधिक, इंसान, मानव, इंसान, मानव, पूरब, पूर्व, पूरब, पूर्व, जान, प्राण, जान, प्राण, कीमत, मूल्य, कीमत, मूल्य. ఇక్కడ ఈ పోయంలో చూడండి 6th ఇక్కడ 5th పోయం రాసాను చూడండి. ప్యార్, ప్రేమ్, ప్యార్, ప్రేమ్, చీజ్, వస్తు, చీజ్, వస్తు. 6th పోయంలో చూడండి. సీఖ్, జాన్నా, సీఖ్, जानना. गैर, पराया, गैर, पराया. मतलब, स्वार्थ, मतलब, स्वार्थ. पूजना, खींचना, पूजना, खींचना. ది నెక్స్ట్ పోయం మళ్ళీ రాస్తాను చూడండి, మీనింగ్స్ ఒకసారి. ఇప్పుడు లాస్ట్ పోయం చూడండి అమ్మా. ఇక్కడ లాస్ట్ లో మీరు కనుక చూసినట్లయితే ఇది ఫస్ట్ పోయంలోనే ఉంది, హోన్ టోంపే సచ్చాయి రెహతీ హే, అందుకని మళ్ళీ దాన్ని రిపీట్ చేయటలేదు. దానిపైన పోయం మనం ఇక్కడ వరకు చెప్పుకున్నాం ఇందాకటి వరకు. ఇప్పుడు ఈ పోయం ని చెప్తున్నాను అనమాట, చూసుకోండి, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. అబ్ హమ్ తో క్యా సారీ దునియా సే कहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है. क्या कहती है? कहना माने क्या है? టు టెల్. ఏమని చెప్తుంది? ఏం చెప్తుంది? సారీ దునియా సే कहती है, ప్రపంచమంతా కూడా చెప్పుకుంటోంది. ఏమని? దేశ ప్రజల యొక్క గొప్పతనాన్ని, మన భారతీయుల యొక్క గొప్పతనాన్ని. अब हम तो क्या, మనకి మనం చెప్పుకోవటం ఎందుకు? सारी दुनिया से कहती है. सारी दुनिया से कह रही है. क्या है? भारतीयों की विशेषता, భారతీయుల యొక్క గొప్పతనం. हम उस देश के वासी है, అటువంటి దేశంలో ఉన్నటువంటి మనం అందరం కూడా, భారతీయులు అందరం కూడా ఎక్కడ ఉన్నాము? పవిత్రమైన जिस देश में गंगा बहती है उस देश के रहने वाले हैं भारतीय. ఏ దేశంలో అయితే పవిత్రమైన గంగానది ప్రవహిస్తూ ఉందో అటువంటి పవిత్రమైన గంగానది ప్రవహించేటువంటి దేశంలో ఉన్నటువంటి భారతీయులు కూడా అంతే పవిత్రమైన వారు అని ఈ పోయం ద్వారా మనకి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా మనకి ఫస్ట్ లెసన్ లో చూసుకున్నట్లయితే చక్కగా భారతీయుల యొక్క గొప్పతనం ఏంటి అనేది ప్రతి ఒక్క లైన్ లో మనకి చక్కగా ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగిందనమాట. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం గ్రామర్ పాయింట్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పటి వరకు నమస్తే.